جب اللہ اپنے کسی بندے کے لیے بھلائی لکھتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں بھیجتا ہے۔ یہ رکاوٹیں سزا نہیں ہوتی بلکہ رب کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کو اس مقام تک پہنچا دے جہاں وہ خیر کو سنبھال سکے، کیونکہ جو خیر آسانی سے مل جائے وہ کبھی قائم نہیں رہتی، لیکن جو خیر آزمائشوں کے بعد ملتی ہے وہ تقدیر کا تحفہ بن جاتی ہے۔ اللہ کی خیر کبھی ایک دم ظاہر نہیں ہوتی، وہ خاموشی سے اترتی ہے، آزمائشوں کے غبار کے پیچھے، شکووں کے شور میں، اور کبھی کبھی بندے کی خاموش دعا کے سجدے میں۔ جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے آس پاس کے لوگ بدلنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ خود سے دور ہو جاتے ہیں، کچھ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور انسان گھبرا جاتا ہے، یا اللہ سب کچھ مجھ سے چھن کیوں رہا ہے؟ مگر دراصل اللہ اس کے چاروں طرف کی گندگی صاف کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو ہٹا دیتا ہے جو آنے والی خیر کے لائق نہیں ہوتے، وہ ایسے راستے بند کر دیتا ہے جو آنے والے انعام کے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ خیر سے پہلے صفائی کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ بندے کو تنہا کر دیتا ہے، مگر وہی تنہائی دراصل خیر کی تیاری ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کے لیے خیر لکھتا ہے تو اسے سب کچھ چھین لیتا ہے تاکہ وہ صرف اللہ پر ٹک جائے۔ اسی وقت دل میں عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے، دعا میں نیا ذائقہ آتا ہے، اور سجدہ دل کے رونے کا سہارا بن جاتا ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، پھر اس کے دل میں ایمان کا نور بھر دیتا ہے۔ یہ خیر کا پہلا قدم ہوتا ہے، روح کا بدل جانا۔ پھر اللہ اس کے لیے وہ چیزیں طے کرنے لگتا ہے جن کا بندے نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ کبھی کوئی موقع مل جاتا ہے جو قسمت کو بدل دیتا ہے، کبھی کوئی شخص آ جاتا ہے جو پوری زندگی کی راہ بدل دیتا ہے، کبھی کوئی چھوٹا سا فیصلہ خیر کے بڑے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ سب رب کے ارادے کے اشارے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب تبھی شروع ہوتا ہے جب بندے کا دل کہتا ہے، یا اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ بس یہی جملہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آزمائش کا اختتام اور خیر کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ کی خیر ہمیشہ وقت پر آتی ہے، کبھی جلدی نہیں، کبھی دیر سے نہیں، اور جب آتی ہے تو بندے کی آنکھیں حیران رہ جاتی ہیں۔ جس چیز کے لیے وہ سالوں رویا وہ اب کتنی آسانی سے ہاتھوں میں آ گئی۔ یہی تو اللہ کا انداز ہے اپنے بندوں کو سنوارنے کا۔ وہ دیر کرتا ہے تاکہ بندے کو سمجھا سکے کہ خیر صرف دعا مانگنے سے نہیں آتی، دعا پر یقین رکھنے سے آتی ہے۔ جب اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو بندے کے اندر کی سوچ بدل دیتا ہے۔ جو پہلے شک میں جیتا تھا اب یقین سے جینے لگتا ہے، جو دنیا سے ڈرتا تھا اب رب پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ اور یہی وہ خیر ہے جو ظاہری نہیں بلکہ باطنی انقلاب ہوتی ہے۔ تم نے کبھی محسوس کیا، کبھی دل میں بے وجہ سکون اترتا ہے حالانکہ مسئلے وہی رہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ دل کے اندر خیر کی بنیاد رکھ دیتا ہے، اور وہ دل اب اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں تقدیر بھی بدلنے لگتی ہے۔ اللہ کی خیر ہمیشہ مکمل ہوتی ہے، وہ بندے کو آدھی نعمت نہیں دیتا۔ وہ جب دینا چاہتا ہے تو دل، رزق، رشتے، ہر چیز میں بھلائی ڈال دیتا ہے۔ کبھی تم دیکھو گے ایک ہی دن میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہی جگہ جہاں تم ٹھکرائے گئے تھے وہی تمہاری کامیابی کا دروازہ بن جاتی ہے۔ وہی لوگ جو تم سے منہ موڑ گئے تھے وہی تمہارے مقام پر حیران کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے رب کا نظام، جب وہ خیر لکھتا ہے تو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ خیر دینے سے پہلے بندے کو سنبھالنا سکھاتا ہے، کیونکہ ہر خیر ایک ذمہ داری ہے۔ اگر بندے کا ظرف تیار نہ ہو تو خیر اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی خیر آنے میں وقت لگتا ہے، کیونکہ اللہ تمہیں اس قابل بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں صبر سکھاتا ہے، تکلیف میں شکر، خسارے میں ایمان، اور گمراہی میں واپسی کا راستہ۔ یہ سب تربیت اس خیر کے لیے ہے جو تمہاری تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ اور جب وہ وقت آتا ہے جب تمہاری روح مضبوط ہو جاتی ہے، تمہارا یقین پختہ ہو جاتا ہے، تو اللہ آہستہ آہستہ خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر کوئی دعا اچانک قبول ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن محنت حل ہو جاتا ہے، کوئی راستہ جو بند تھا خود کھلنے لگتا ہے، اور تمہارے دل سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے، میرا بندے، میں نے تیرے لیے وہ لکھ دیا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر بندے کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، وہ شکر نہیں بولتا، بس سجدے میں گر جاتا ہے، کیونکہ اب وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس خیر میں صرف دنیا نہیں،
آخرت کا سکون بھی شامل ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اللہ کی خیر ہمیشہ دیر سے کیوں آتی ہے؟ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ خیر ایک لمحے میں نہیں اترتی، بلکہ قطرہ قطرہ دل میں اترتی ہے، جیسے بارش مٹی میں جذب ہوتی ہے۔ اور یہیں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے، صبر کا، انتظار کا اور ایمان کے امتحان کا سفر، جہاں انسان سوچتا ہے کاش سب جلدی ہو جاتا، مگر اللہ کہتا ہے میں دیر نہیں کرتا، میں وقت پر کرتا ہوں۔ کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں، سالوں تک ان کے آنسو سوکھ جاتے ہیں، زبان سے آمین نکلنا بھی بوجھ لگتا ہے، اور دل میں ایک خالی پن رہ جاتا ہے کہ شاید اللہ سن ہی نہیں رہا۔ مگر حقیقت میں وہ دعا رکی نہیں ہوتی، وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس وقت کے لیے محفوظ کی جا رہی ہوتی ہے جب تمہاری روح سنبھلنے کے قابل ہو جائے، جب تمہارے ظرف کا پیمانہ بھر جائے، اور جب وہ خیر تمہیں نقصان پہنچائے بنا تمہارے نصیب میں لکھی جا سکے۔ اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ بس شور ختم کرتا ہے تاکہ تمہارا دل اس کی آواز سن سکے۔ یہی تو خیر کی پہلی نشانی ہے کہ تمہاری دنیا سمٹتی ہے مگر تمہارا دل کھلنے لگتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب تمہارے اندر کا شور تھم جاتا ہے، جہاں تم پہلے سوال کرتے تھے اب صرف خاموشی ہوتی ہے، نہ شکوہ، نہ شرط، نہ جلدی، بس تقدیر کو قبول کرنے والا دل۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ کہتا ہے اب یہ بندے خیر کے قابل ہو گیا ہے۔ یہی دوسری نشانی ہے کہ تمہارے اندر سکون اترنے لگتا ہے، چاہے حالات اب بھی ویسے کے ویسے ہوں۔ پھر وہ خیر آتی ہے، آہستہ، خاموشی سے، جیسے سورج دھیرے دھیرے افق سے نکلتا ہے، کوئی شور نہیں، کوئی اعلان نہیں، بس ایک دن تمہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ چیز جو تم مانگتے تھے اللہ نے تمہیں اس سے بھی بہتر روپ میں دے دی ہے۔ وہ محبت جو تم مانگتے تھے اللہ نے تمہیں اپنی محبت دے دی۔ وہ انسان جو تم چاہتے تھے اللہ نے تمہیں اپنا قرب عطا کیا۔ وہ کامیابی جو تم ڈھونڈ رہے تھے اللہ نے تمہیں سکون دل کا تاج پہنا دیا۔ اور تب سمجھ میں آتا ہے کہ جو دیر لگ رہی تھی وہ دراصل تمہیں گہرائی سکھانے کا وقت تھا۔ کبھی کبھی خیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں وہ چیز مل جائے جو تم نے مانگی، بلکہ یہ کہ تم اس چیز کے بنا اللہ کو پالو۔ اور جب تم اللہ کو پا لیتے ہو تو دنیا کی سب سے بڑی خیر تمہیں پہلے ہی مل چکی ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ تمہیں کمزور کر دیتی، کچھ راستے بند کر دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ تمہیں گمراہ کر دیتے، اور کچھ لوگوں سے جدائی اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے ان کے ساتھ تم اپنا اصلی مقصد بھول جاتے۔ سو یاد رکھو، اگر تمہاری زندگی میں اب بھی اندھیرا ہے، اگر سب کچھ کھو گیا لگتا ہے، اگر تمہارے ہاتھ خالی ہیں مگر دل اب بھی اللہ کے نام سے روشن ہے، تو سمجھ لو اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کر چکا ہے، کیونکہ خیر ہمیشہ آزمائش کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ اور وہ آسانی کب آئے گی؟ جب تمہارا دل تسلیم کر لے کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے فیصلے سے بہتر ہے، جب تم کہنا شروع کر دو اے اللہ میں اب وہ نہیں مانگتا جو میں چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے۔ اب تمہاری زندگی بدلنے والی ہے، مگر وہ بدلاؤ تمہارے اندر سے شروع ہوگا۔ تمہیں لوگ وہیں دکھیں گے، راستے وہیں ہوں گے، مگر تمہاری نگاہ بدل جائے گی۔ جہاں پہلے تم نے زخم محسوس کیے اب تم وہاں رحمت محسوس کرو گے۔ یہی اصلی خیر ہے کہ تم بدل جاؤ اور دنیا تمہارے ساتھ بدل جائے۔ کبھی کبھی انسان تنہا بیٹھا ہوتا ہے، نہ زبان ہلتی ہے، نہ آنکھیں خشک رہتی ہیں، بس دل کہتا ہے یا اللہ کیا تو نے مجھے معاف کر دیا یا ابھی بھی ناراض ہے؟ آج شاید اللہ تمہیں اس سوال کا جواب دینے والا ہے جو برسوں سے تمہارے دل میں دبا ہوا تھا۔ اگر تم نے کبھی گناہ کیا ہے، اگر تم نے کبھی روتے ہوئے کہا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ پیغام تمہارے لیے ہے۔ آج تمہیں وہ 7 نشانیاں بتائی جائیں گی جو اشارہ ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے۔ لیکن خبردار، یہ نشانیاں کوئی معمولی بات نہیں، یہ تمہارے ماضی کے آنسو، تمہارے ٹوٹے دل اور تمہاری راتوں کی توبہ کا جواب ہے۔ نشانی نمبر 1، گناہ کے بعد رونا آنا اور دل کا نرم ہو جانا۔ تم نے کبھی وہ لمحہ جھیلا ہے جہاں تم کسی کے سامنے نہیں، صرف تنہا ہو، بند کمرے میں، خاموش دیواروں کے درمیان،
और अचानक दिल फटने लगे, आंखें खुद ब खुद भीग जाएं और जबान से सिर्फ एक लफ्ज निकले, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। कोई खास दुआ नहीं, कोई लंबा जुमला नहीं, बस दिल का एक सादा टूटा हुआ लफ्ज। और वो आंसू जो तुमने अपने गालों पर बहाए थे वो जमीन पर गिरे तो कुछ नहीं बदला, लेकिन अर्श ए इलाही हिल गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के खौफ से बहने वाला एक आंसू जहन्नम की आग को बुझा देने वाला है। तुम्हारे वो आंसू जो किसी को नजर नहीं आए, वो उन फरिश्तों ने उठाए थे जो सिर्फ मोहब्बत और माफ़ी के पैगामात ले जाते हैं। अल्लाह ताला को तुम्हारी गुनाहों से कोई ख़तरा नहीं, उसे तुम्हारा रोना चाहिए, तुम्हारा झुक जाना, तुम्हारी टूटी हुई ज़बान से निकला अस्तगफिरुल्लाह चाहिए, क्योंकि वो रब तो कहता है, मैं अपने बंदे से उस वक़्त करीब होता हूँ जब उसकी आंखों से आंसू बह रहे हों। और जब तुम रो रहे होते हो तो तुम दरअसल रब के करीब नहीं, बल्कि रब तुम्हारे करीब हो चुका होता है। कभी कभी हम समझते हैं कि आंखों का नम होना कमज़ोरी है, नहीं, ये आंखों का आंसू वो दलील है कि तुम्हारा दिल अब भी जिंदा है, नरम है, अल्लाह से जुड़ा है। जिस दिन आंख खुश्क हो जाए, जिस दिन गुनाह पर शर्मिंदगी खत्म हो जाए, बस समझ लो दिल की जिंदगी भी खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर तुम आज भी रो लेते हो चुपके से, सजदे में, तन्हाई में, तो ये रब की कबूलियत की एक कीमती निशानी है, क्योंकि तुम्हारा रोना रब को रुला नहीं देता, बल्कि रब को तुम्हारे करीब कर देता है। और याद रखो, तुम रोए, तुम टूटे, तुम पुकारे, तो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, ये अल्लाह का जवाब था तुम्हारे दिल की पहली तौबा का। निशानी नंबर 2, नेकियों की तरफ दिल का खुद ब खुद माइल हो जाना। कभी तुमने महसूस किया कि तुम्हारे दिल में अब कुछ बदलने लगा है? जहां पहले तुम नमाज को बोझ समझते थे, अब दिल कहता है चलो एक सजदा कर लेते हैं, शायद सुकून मिल जाए। जहां पहले तुम तिलावत सुनकर मोबाइल बदल देते थे, अब दिल उसी तिलावत पर ठहर जाता है और आंखें बंद करके सुनता है, जैसे कोई पुरानी भूली मोहब्बत दोबारा लौट आई हो। ये सब कुछ तुमने खुद नहीं किया, ये तुम्हारा कोई कमाल नहीं, बल्कि ये उस रब की सबसे प्यारी निशानी है कि उसने तुम्हें माफ करके नेकी की तरफ मोड़ दिया है। सुन लो, जब कोई बंदा गुनाह से तौबा करता है और अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है, तो उसके दिल में खुद ब खुद नेकी का ज़ौक़, इबादत का जायका और गुनाह से बेजारी पैदा हो जाती है। ये महज एक तब्दीली नहीं, ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई तौफीकर है। कुरान कहता है, जिसको अल्लाह हिदायत देना चाहे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। सूरह अल-अनाम 125। तो अगर आज तुम्हें सजदे में सुकून मिलने लगा है, अगर तुम्हारा दिल इबादत के बगैर अधूरा लगता है, अगर तुम छोटे छोटे नेक अमल करने लगे हो जो तुम पहले कभी न करते थे, तो ये रब का वाजह पैगाम है, मेरे बंदे, मैंने तुझे माफ कर दिया है, अब आ मेरे करीब आ जा। ये नेकी की तरफ खुद ब खुद झुक जाना, ये तुम्हारा दिल अजान की आवाज पर नरम हो जाना, ये आंखों से मोबाइल हटाकर कुरान की तरफ मुतवज्जे हो जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये वो खास तवज्जो है जो अल्लाह अपने उन बंदों पर करता है जिन्हें वो वाकई माफ कर चुका होता है। सोचो, क्या ये मुमकिन है कि कल तक तुम नाफरमानों के साथ बैठते थे और आज तुम तौबा करने वालों की महफिल ढूंढने लगे हो, और ये सब कुछ सिर्फ तुमने खुद किया हो? नहीं, ये वो नजर रहमत है जो तुम पर पड़ चुकी है। अब तुम्हारा दिल नेकी की तरफ खींचने लगा है, तो ये कोई अचानक तब्दीली नहीं, बल्कि ये कबूलियत की वो निशानी है जो सिर्फ उस बंदे को दी जाती है जिसकी तौबा आसमानों पर लिख ली गई हो। निशानी नंबर 3, गुनाह के बाद दिल का घबरा जाना, बेचैन हो जाना। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने गुनाह किया और उसी लम्हे के बाद तुम्हारा दिल जैसे चिल्लाने लगा हो? न कोई चीख जबान से निकली, न किसी ने तुम्हें कुछ कहा, लेकिन दिल के अंदर जैसे कुछ टूट गया हो। आंखें हंसती रहीं, लबों पे बातें होती रहीं, मगर अंदर कुछ था जो खामोशी से मर गया था। और वो खामोशी, वही तो वो पहली आवाज थी जो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दिल में भेजी गई कि रुक जा, तू वो नहीं है जो ये कर रहा है। अगर गुनाह के बाद तुम्हें नींद ने छोड़ दिया, अगर तुमने बार बार माजी को रिवाइंड किया, अगर दिल ने खुद से कहना शुरू किया कि काश मैंने ये ना किया होता, तो ये सिर्फ एहसास जुर्म नहीं, ये वो रहमत का पैगाम है जो सिर्फ मुंतखब दिलों तक पहुंचता है। क्योंकि गुनाह के बाद भी अगर दिल जिंदा है, तो ये खुद जिंदगी की सबसे बड़ी निशानी है। याद रखो, गुनाह तो फिरौन ने भी किए थे, लेकिन उसका दिल कभी बेचैन नहीं हुआ। गुनाह तो शैतान ने भी किया था, लेकिन उसने कभी रोकर माफ़ी नहीं मांगी। अगर तुम गुनाह के बाद भी टूटते हो, घबराते हो, रोते हो, तो समझ लो तुम उनमें से हो जिन्हें अल्लाह ने छोड़ा नहीं, चुना है। अल्लाह जब किसी को छोड़ देता है तो उसका दिल गुनाह के बाद भी खामोश रहता है, लेकिन जिसको अल्लाह माफ़ करना चाहता है उसका दिल गुनाह करते ही जलने लगता है। वो हंसता नहीं, अंदर से टूट जाता है, वो लोगों से छुपाता है, अगर अल्लाह के सामने छुप नहीं पाता। और यही बेचैनी, यही तड़प, यही तो सबसे पहली निशानी है कि तुम्हारा रब तुम्हें वापस बुलाना चाहता है। वो कहता है, मेरे बंदे, अगर गुनाह ने तुझे रुला दिया है तो आ, मैं तुझे अपनी रहमत से धो दूं। मैंने तेरे आंसू देख लिए हैं,
मैं जानता हूँ तू थक गया है, बस तुमने जिस दिन गुनाह के बाद तन्हाई में रब को पुकारा था, या अल्लाह मैं गिर गया हूँ मुझे थाम ले, तो शायद उसी दिन तुम माफ हो चुके थे। ये बेचैनी सजा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक दावत है, एक दावत है वापसी का। निशानी नंबर 4, गुनाहों से बचने के मौके खुद ब खुद पैदा होने लगना। कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम वही गुनाह करने जा रहे थे जो तुम पहले कर चुके हो, जिसमें तुम बार बार गिर चुके हो, लेकिन उस दिन कोई नजर न आने वाली ताकत ने तुम्हें रोक लिया। कभी मोबाइल पर एक गलत चीज देखने जा रहे थे, मगर अचानक कोई दरवाजा खटखटा गया, कोई फोन आ गया, या दिल अचानक घबरा गया। कभी किसी बुरे इंसान से मिलने जा रहे थे, मगर आखिरी लम्हे में दिल बदल गया, रास्ता बदल गया और तुम बच गए। तो समझ लो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये रब की तरफ से पर्दा था। जब अल्लाह किसी बंदे से सच्ची तौबा कबूल कर लेता है तो वो बंदे को दोबारा उसी गुनाह में गिरने नहीं देता, बल्कि वो रास्ते में ही दरवाजे बंद कर देता है। वो बंदे तो गुनाह की तरफ चलता है, लेकिन रब उसके दिल में बेचैनी डाल देता है, वक्त में रुकावट डाल देता है, या किसी वसीले से उसे रोक देता है ताकि वो फिर से न टूटे। और यही तो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है कि वो तुम्हें उस आग में दोबारा नहीं जाने देता जिसमें तुम पहले झुलस चुके हो। तुम्हें लगता है तुम खुद बच गए, नहीं, ये वो रब था जो कह रहा था मैंने तेरे आंसू कबूल कर लिए थे, अब मैं तुझे फिर से गिरने नहीं दूंगा। हजरत अली फरमाते हैं अल्लाह जिसे दोस्त रखता है उसे गुनाहों से बचने के बहाने अता करता है, और जिसे छोड़ देता है उसे गुनाहों के लिए आजाद छोड़ देता है। तो अगर आज तुम किसी गुनाह के किनारे पर जाकर भी बच गए हो, अगर तुम्हारी ख्वाहिश थी कि वो गलती दोबारा करो मगर तुमसे ना हो सका, तो सजदे में गिरकर कह दो या अल्लाह तूने मुझे बचा लिया, मुझे बख्श दिया, मुझे थाम लिया। क्योंकि जिस रब ने तुम्हें गुनाह से रोक दिया, समझ लो वो रब तुम्हें माफ भी कर चुका है और अब तुम्हें करीब भी कर रहा है। 5वीं निशानी, अल्लाह ने तुम्हारे दिल को गुनाह से मुतनफ़िर कर दिया है। क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ साल पहले तुम जिन गुनाहों में मज़ा महसूस करते थे, आज वही गुनाह तुम्हें रुला देते हैं। कभी किसी फिल्म, किसी गलत ताल्लुक या किसी हराम कमाई में दिल लगा हुआ था, लेकिन आज वही चीज़ अगर तुम्हारी नज़रों के सामने आ जाए तो दिल बेचैन हो जाता है, रूह तंग होने लगती है और एक अजीब सी नदामत अंदर जाग उठती है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये उस रब की तरफ से है जिसने तुम्हें साफ करने का फैसला कर लिया है। ये उस अल्लाह की निशानी है कि वो तुम्हें माफ़ कर चुका है और अब तुम्हें दोबारा उसकी तरफ वापस ला रहा है। जब किसी बंदे का दिल गुनाह के बाद भी बेचैन रहे, जब दिल हराम को देखकर घबरा जाए, तो ये उस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने उस दिल पर अपनी रहमत की नज़र डाल दी है। और यही वो दिल होता है जो तौबा की तरफ झुकता है, दुआ के लम्हों में भीगता है और गुनाह की कशिश को जर की तरह महसूस करता है। क्योंकि जब अल्लाह किसी को माफ़ कर देता है तो वो उसके दिल में गुनाह से नफरत डाल देता है और नेकी की तरफ एक अनजानी मोहब्बत। तो अगर आज तुम्हारा दिल किसी बुराई के बाद बेचैन हो जाता है, किसी गुनाह के बाद शर्मिंदगी में डूब जाता है, तो जान लो ये तुम्हारा दिल नहीं रो रहा, ये अल्लाह तुम्हें कह रहा है मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब मेरे करीब आ जा। 6ठी निशानी, तुम्हें गुमनाम रहकर नेकी करने का सुकून मिलने लगा है। कभी तुम्हें शोहरत का शौक था, लोगों की वाह वाह, तारीफ, सोशल मीडिया के लाइक्स, ये सब तुम्हारे दिल की तस्कीन थे, लेकिन अब तुम किसी की मदद करो, किसी यतीम का हाथ थामो, किसी गरीब को छुप कर कुछ दे दो और किसी को खबर भी ना हो, न कोई शुक्रिया, न कोई तस्वीर, न कोई वीडियो, फिर भी दिल में एक अजब सी ठंडक उतरती है, जैसे कोई कह रहा हो देख लिया मैंने, तेरे लिए काफ़ी नहीं हूँ क्या। ये वो लम्हा होता है जब बंदा अपने रब से राजी हो चुका होता है और रब उससे, क्योंकि जब नेकी दिखाकर नहीं छुपा कर की जाए तो समझ लो वो सिर्फ अल्लाह के लिए की गई है। ऐसे लोग जब दुआएं मांगते हैं तो फरिश्ते गवाही देते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है वो नेकी करते हैं, सदका देते हैं, फिर भी उनके दिल कांपते हैं कि कहीं रब नाराज न हो जाए। ये है अल्लाह की मोहब्बत की आला तरीन निशानी। तो अगर तुम्हें आज किसी छुपी हुई नेकी में ज्यादा मजा आता है, अगर तुम्हें लोगों की वाह वाह से ज्यादा अल्लाह की रजा की परवाह है, तो मुबारक हो, तुम उन लोगों में से हो जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है सिर्फ अपना होने के लिए। निशानी नंबर 7, जब तुम गुनाह को याद करो और शर्मिंदगी महसूस हो, दिल कांप जाए, आंखें भीग जाएं, ये कोई आम एहसास नहीं है। ये वो कैफियत है जो अल्लाह सिर्फ अपने चुने हुए बंदों को देता है जिन्हें वो माफ कर चुका होता है। कभी बैठे बैठे कोई पुरानी खता याद आ जाए और दिल में ऐसा दर्द उठे जैसे वो गुनाह आज भी तुम्हारे दिल पर बोझ बन के बैठा हो और तुम आहिस्ता से कहो या अल्लाह वो गलती मुझसे क्यों हो गई, काश मैं वक्त पलटा पाता। यही वो लम्हा होता है जहाँ फरिश्ते तुम्हें देख रहे होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मेरे बंदे का दिल अब मेरे लिए टूटा है और मैं टूटे दिलों को रद्द नहीं करता। कभी अगर तुम सजदे में गिर कर रोए हो बिना अल्फाज के, तो समझ जाओ तुम्हारा दिल जिंदा है और जिंदा दिल वही होता है जिसे रब ने अपनी तरफ खींच लिया हो। क्योंकि अगर अल्लाह ने तुम्हें माफ न किया होता तो तुम्हें अपनी गलतियां याद भी ना आती, दिल सन्नाटा होता, आंखें खुश्क
और नदामत का नामो निशान न होता। गुनाह के बाद शर्मिंदगी, ये खुद अल्लाह की रहमत की दलील है। ये वो मुकाम है जहाँ रब कहता है, मैंने तेरे दिल में ये एहसास डाल दिया है ताकि तू मुझे पुकारे। तुम्हारे अश्क, तुम्हारी रात की खामोश दुआएं, तुम्हारी शर्मिंदा सी आहें, ये सब इस बात का सबूत है कि तुम अल्लाह के करीब हो और माफी तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। तो ऐ दिल से पुकारने वाले बंदे, अगर तुझे गुनाह याद आकर रुला देता है तो ये न समझना कि तू गुनहगार है, बल्कि ये जान लो कि तू वो खुश नसीब है जिसे अल्लाह माफ कर चुका है। अगर तुम्हें ये सारी निशानियां महसूस नहीं हो रही तो मायूस न हो, अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं हुए, बल्कि वो तुम्हें ये वीडियो सुनवा कर बुला रहा है कि आजा मेरे बंदे, अभी वक्त है, मैं अभी भी सुन रहा हूँ। अल्लाह हर दिन नई मखलूका पैदा करता है, तो क्या वो तुम्हारे लिए नई रहमत नहीं पैदा कर सकता? अल्लाह ने शायद तुम्हें उसी लम्हे माफ कर दिया हो जब तुमने शर्मिंदा होकर कहा था, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं वापस नहीं जाऊंगा उस गुनाह की तरफ। तो जो निशानियां तुम आज सुन रहे हो, ये सिर्फ इल्म नहीं, ये अल्लाह का प्यार भरा जवाब है तुम्हारे सवाल का। अगर तुम्हें लगा कि ये पैगाम किसी और को भी जगा सकता है तो उसे जरूर सुनाओ, शायद वो भी किसी रात यही पूछ रहा हो, या अल्लाह क्या तूने मुझे माफ कर दिया।